नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रैस रेल नूं हरी झंडी दिखा के कीता रवाना। नवा बजट 2023-24 अज तो लागू। बजट विच प्रस्तावित वख-वख सरकारी योजनावां अते सोधां भी अज तो होईयां लागू। मार्च महीने विच जीएसटी कलैक्शन विच इतिहासिक वाधा। खजाना मंत्रालय अनुसार जीएसटी कलैक्शन 1,60,000 करोड़ तो पार। पंजाब विच निजी स्कूलों वालों किताबां ते फंडां दे नां ते कीती जा रही लुੱਟ नूं रोकण लई टास्क फोर्स दा गठन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के राणी कमलापति रेलवे स्टेशन तो दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन विचाले चलण वाली नवीं वंदे भारत रेल नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। यह देश की 11वीं वंदे भारत रेल है। इस मौके संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलां दीआं सरकारां तुष्टीकरण विच इन्नियां रुझीआं रहीआं, देशवासियों के संतुष्टीकरण वाल उन्हां दा ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि 2014 तो बाद उन्होंने सरकार के होंद विच आउण तो बाद उन्होंने रेलवे के आधुनिकीकरण का संकल्प लिया, जिसका एक जीवंत उदाहरण मौजूदा चलाईयां जा रही वंदे भारत रेलों राही वेखण नूं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके कई समस्यावां नूं हल किया गया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेल साडी कुशलता और समर्था के नाल आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रैस राही सफर कर रहे मध्य प्रदेश के 300 बच्चों के नाल मुलाकात की तो रेल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हाजिर सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात माली वरा 2022-23 विच हुण तक का सब तो वध 15,950 करोड़ रुपए हो गया है। एक ट्वीट विच रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह देश लिए एक विलक्षण प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक अगवाई विच रक्षा निर्यात वधदा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा निर्यात विच 10% वाधे ते खुशी प्रगट की है। नवा बजट 2023-24 अज तो लागू हो गया है। इस बारे खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद विच बजट पेश किया सी। बजट विच प्रस्तावित वख-वख सरकारी योजनावां ते सोधां भी अज तो लागू हो गईयां ने। सोने के गहने अते कलाकृतां दी विक्री अज तो हालमार्क वाले 6 अंकां दे कोड दे नाल ही की जाएगी। छोटी मियाद दीआं बचत योजनावां ते ब्याज दर अज तो लागू होवेगी। महिला सन्मान बजट प्रमाण पत्र योजना विच महिलावां अज तो निवेश कर सकदियां ने। यह योजना अंशक निकासी विकल्प के नाल 7.5% की निश्चित ब्याज दर ते 2 साल लई महिलावां नूं वध तो वध 2 लाख रुपए तक की जमा सहूलत प्रदान करेगी। इस योजना की वैधता 31 मार्च 2025 तक है। इस दौरान बजट 2023 विच कीते गए ऐलानां तो बाद अज तो बहुत सारे नियमां विच बदलाव हो गया है। यह बदलाव आम लोगों के जीवन नाल जुड़े हुए ने। इस विच नवे टैक्स प्रबंधों का आउणा, कर्जा म्यूचुअल फंड के नियमों विच बदलाव अते कस्टम ड्यूटी विच होने वाले बदलाव अते इन्हां नाल वस्तां ते होने वाला असर शामिल है। इस तो इलावा नवा टैक्स प्रबंध अज तो डिफाल्ट रूप विच लागू हो गया है। इस नाल टैक्स दातावां दी टैक्स स्लैब विच बदलाव आ गया है अते नाल ही 7 लाख तक की आमदन ते कोई टैक्स अदा नहीं करना पवेगा। पुरानी कर प्रणाली विच बने रहने के लिए आमदन कर विभाग नूं अर्जी देनी पवेगी। मार्च महीने विच जीएसटी के इतिहास का दूजा सब तो वध मालीआ प्राप्त किया गया। जीएसटी लागू होने तो बाद दूजी बार 1,60,000 करोड़ तो वध की कर प्राप्ति की गई। खजाना मंत्रालय ने ट्वीट राही यह जानकारी दी है। खजाना मंत्रालय ने दस्सिया है कि मार्च 2023 विच जीएसटी राही 1.60 लाख करोड़ का मालीआ प्राप्त किया गया है। अप्रैल 2022 तो बाद यह दूजी सब तो वड्डी कलैक्शन है। लगातार 12 महीनों तक जीएसटी मालीआ 1.40 लाख करोड़ तो वध रहा। जीएसटी मालीआ विच साल दर साल 13% का वाधा दर्ज किया गया। माली वरा 2022-23 विच जीएसटी के जरिए कुल 18.10 लाख करोड़ का टैक्स एकत्र किया गया, जिसका औसत महीनावार संग्रह 1.
5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22% ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਜੈਮ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਜੈਮ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। हमने $750 बिलियन का निर्यात, लगभग 750 बिलियन यानी 60 लाख करोड़ के आसपास हमने पार किया। 60 लाख करोड़ रुपीस। अब वो भी बढ़ के फाइनल फिगर्स आने जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं, वो 765 बिलियन के आसपास होगा जब फाइनल फिगर आएगा। वेयर वी हैव दिस वंडरफुल अचीवमेंट, 2 लाख करोड़ procurement by the government within 12 months, only in 1 year. ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ G20 ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, एक अच्छा मौका बनेगा भारत के वर्चस्व को, भारत की साख को पूरी दुनिया में पेश करने का, पूरी दुनिया में माहौल बनाने का, जिसमें भारत के नए भारत के उभरते हुए चित्र का परिचय दुनिया के हर देश तक पहुंचे। ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਪਟਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। RBI ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਹਿਤ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਰੀ ਤੇ ਤੁਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ 1 ਔਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 76 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਂ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਫੈਮਿਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 21% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 22% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.43% ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 0 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ CBSE ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਦਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ। पंडवानी यानी पांडव वानी मतलब पांडव कथा। छत्तीसगढ़ दी इक्को एक नाट कला। इस कला शैली च लोक गीतां नूं नवीं उंचाइयां ते पहुंचाउण वाली छत्तीसगढ़ दे भिलाई दी रहण वाली गायिका ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ ਦੀ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਡਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਵਾਨੀ ਗਾਇਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਡਵਾਨੀ शैली ਦੇ रंग फैला चुकी है। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਝੇਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ ਨੇ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੰਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਗਿਰੋਧਪੁਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ। ਮਿੰਨੀ ਮਾਤਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੀਆਂ ਸਨਮਾਨ, ਚੱਕਰਧਰ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਲਵਾ ਸਨਮਾਨ ਸਣੇ करीब 2000 तो ਵੱਧ सम्मान हासिल कर चुके ने। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकाली। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्द मन गाली दिस, डांटिस,
अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਵਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਡਵਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੰਡਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਵਾਨੀ ਗਾਇਕ ਤੰਬੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੰਬੂਰਾ ਕਦੀ ਭੀਮ ਦੀ ਗਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब शिष्य को पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है? खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। ਇਸ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ ਪੰਡਵਾਨੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਊਸ਼ਾ ਬਾਰਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ। ਨਵਾਂ ਬਜਟ 2023-24 ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗੂ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,60,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।